sir and dear friends. It's me Prakash Nipani. Today here I am going to present on topic effect of row sowing on the grain yield and weed field variance on rice. Row spacing affects the yield and yield attributes of the rice. Closer the plants among each other causes the competition among plants for light, water and nutrients, which decreases the growth rate and hence decreases the grain yield. Wider spacing causes more weed problems, whereas wider spacing causes more weed problems. Tillering or branching is influenced by the plant geometry, which affects on yield of crop per unit area. The yield of rice depends on row spacing as tillering habit and formation of spiket per panicle increases on increasing row spacing. System of rice intensification has introduced the wider spacing of about 25 cm by 25 cm to maximum of about 50 cm by 50 cm. Tillering habit and spiket per plant increases on wider spacing of rice, which is responsible for slide move गरेको छैन स्लाइड सरे छैन मेरो त टाइटल पेज नै देखाइरहेको छ अरूकोमा के छ आई डोन्ट नो बल्ल बल्ल सेकेन्ड पेज देखायो फेरि फर्स्ट पेज भयो सेकेन्ड पेज आयो क्लोजर स्पेसिङ भन्ने आयो स्लाइड शेयर मोडमा लैजाऊ न सजिलो स्लाइड शेयर यता त अब मुभ भएको छ मेरोमा त्यहाँनिर त स्लाइड शेयर मोडमा लैजाऊ न त्यसो भए शेयर स्लाइड सर्छ मेरोमा मात्रै हो अहिले त टिलरिङ भनेर आएको छ थर्ड स्लाइडमा छ टिलरिङ ह्याबिट एन्ड स्पाइकलेट्स भन्छ प्लिज कन्टिन्यू यसलाई ठुलो बनाउँदा अब सर्दो रहन्छ सर होइन ठुलै भएको थिएन कन्टिन्यू गर्नु हुन्छ सर Tillering habit and spikelet for plant increases on wider spacing of rice, which is responsible for variation in rice yield. Wider spacing produces more number of tillers at the maximum tillering stage. But more wider spacing creates favorable environment for weed and pest infestation. As a result, that decreases the yield. The closer plant spacing causes mutual shading, lodging, insect pest infestation due to high intra-specific competition, and optimum plant density ensures the plant to grow properly by utilizing more solar radiation and soil nutrients. Optimum plant spacing is good, but higher than optimum plant spacing may cause reduced panicle size, higher rate of spikelet sterility, nitrogen deficiency, reduced tillering, increases proportion of ineffective tillers, more lodging problem, and increased chance of rare damage, insect attack, and disease infestation. Whereas narrow row spacing provides better competition against weeds due to early crop canopy cover, which is smoother weeds and give rise to higher productive tillers and grain yield of rice. It is observed that the number of filled and unfilled grains per panicle and grain yield per yield increased with increasing row spacing, but the extra yield per hectare and harvest index decreased with increasing row spacing in rice. The highest grain yield per yield was in wider row spacing of 30 cm due to increased number of filled grains per panicle. Here in this table shows the effect of row spacing on yield contributing characters and yield of short duration transplant rice varieties. This experiment was carried in Bangladesh Agricultural University in agronomy field laboratory. It shows that in 25 cm by 15 cm spacing, biological yield was seen higher, whereas in 35 and by 15 cm also it is seen higher. Similarly, number of effective tillers per yield was also seen higher in 25 cm by 15 cm spacing, 30 cm by 15 cm and 35 cm by 15 cm spacing. Similarly, harvest index was also seen higher in 25 cm by 15 cm spacing. This graph also shows the relation between grain yield and extra yield. In 25 cm by 15 cm spacing, grain yield and extra yield was seen higher. Similarly, due to wider row spacing, there is more weed problems, such as Echinochlora species is causing more loss in growth and yield of rice.
The grasses, sedges, and broad-leaved weeds has 15, 16, and 29% of the relative densities respectively. In wheat-seeded rice, the weed flora consists of grasses like Echinochlora, Clona, Cynodon, Dactylon, sedges like Cyprus rhodontus, Cyprus deformis, and broad-leaved weeds like Eclipta prostrate, Eminia basifera are found. In lowland transplanted rice field, Echinochlora colonna and Echinochlora galli among grasses, Cyprus rhodontus, Cyprus deformis among sedges, and Eclipta prostrata, Eminia basifera among broad-leaved weeds are seen. This causes the more problem. This compete with the main crop and decreases the yield. Weeds are self-grown, early emergent, along with crop seedlings, and their rapid growth and development resulted in severe crop weed competition for natural resources like light, nutrients, moisture, and space, and ultimately resulted in low yield of rice. Weeds obtain greater portion of the fertilizer applied to the crop. Weed, which emerges with crop, usually requires more moisture than rice crop, where water is plentiful. Competition between rice and weeds is minimal, but during shortage the situation is quite different. Severe infestation of weeds suppress the plant height, increase tiller mortality, decrease shoot and grain production. In direct sown rice under puddle condition, weeds caused 24 to 32% yield reduction. In direct seeded rice, the competition of grasses, sedges, and broad-leaved weeds prevailed throughout the season, resulted in yield reduction of 46%. Due to uncontrolled weed growth, yield of lowland rice was reduced by 17 to 73%. Yield reduced by 50 to 60% in direct sown rice. Weed problem is more in direct seeded rice than that of puddle transplanting rice. Due to lack of wet and dry direct seeded rice, that makes the initial weed infestation in the field than that of transplanting rice. This graph shows the effect of weed interference on lowland rice. As the निलो लाइनले चाहिँ जति विड फ्री हुँदै गयो, जति दिनसम्म विड फ्री हुँदै गयो, 15, 30, 45, 60 डेजसम्म विड फ्री हुँदै गयो भनेपछि त्यति नै यिल्ड इन्क्रिज हुँदै जान्छ भनेर भनेको छ भने यो रेड लाइनले चाहिँ जति विड इन्फेस्टेसन भयो अन्टिल 15 डेज, 30 डेज, 45, 60 डेजसम्म विडको प्रब्लम हुँदै गयो भनेपछि त्यति नै यिल्ड डिक्रिज हुँदै जान्छ, यिल्ड चाहिँ कन्टिन्युअसली डिक्रिज हुँदै जान्छ भनेर भनेको छ. The closer spacing between the yields of transplant rice up to a certain limit, the more competitive the crop is against the weeds, with the consequence of minimum yield loss due to weed competition. For rice transplanted with 25 by 25 centimeter spacing, yield loss was 52%. With 20 by 20 centimeter spacing, yield loss was 29%, and with 15 by 15 centimeter spacing, the yield loss was only 19%. Light penetration into crop canopy increased as a row spacing increased with consequence of higher weed growth and hence higher rice yield loss. Hence, we can say that wider row spacing 25 centimeter, 30 centimeter, 35 centimeter increases the more grain yield as number of field grains and number of effective tillers per hill increases. But with wider spacing, there is more weed problem and that causes the yield. That decreases the yield. Thank you, sir. Very nice. कति चाहिने रहेछ त अप्टिमम स्पेसिङ कति रहेछ त क्यान यु टेल मी अप्टिमम स्पेसिङ 25 सेन्टिमिटर अथवा 30 सेन्टिमिटर सम्म राख्दा राम्रो हुन्छ सर 25 to 30 सेन्टिमिटर के फाइदा हुन्छ यसको फाइदा चाहिँ नम्बर अफ इफेक्टिभ टिलर्स र स्पाइकलेट्स पर टेक्निकल्सहरु चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ तर जति रो स्पेसिङ बढ्दै गयो त्यो विडको प्रब्लम पनि त्यति नै हुँदै जान्छ सर हुँदै जान्छ त्यो त हो कि मैले भन्न खोजेको अब विडको प्रब्लम र इडलाई मध्यनजर कति स्पेसिङ ठिक होला भन्न स्पेसिङ 25 सेन्टिमिटर रो स्पेसिङ हामीले गरेको 20 मा इल गर्दो रहेछ 20 मा चाहिँ अलि नम्बर अफ इफेक्टिभ टिलर्सहरु चाहिँ कम हुँदो रहेछ सर हजुर त्यसो भए त्यसमा चाहिँ 20 लाई 25 बनाउनु पर्यो भनेर रिसर्च गर्नु पर्यो हजुर
20 भन्दा 25 मा राम्रो बढी देखियो बढी देखियो भनेपछि त हामीले गर्ने गरेको जुन पुरानो ट्रेन छ त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छ नि त हजुर रिसर्च क्वेसन पनि भयो कसैलाई रिसर्च गर्न मन लाग्छ भने रियलमा त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा अलि बढी बुझेर चाहिँ काम गर्न सक्यो होइन अरू कोही कसैको केही छ सोध्नु पर्ने भन्नु त के छ सोध्नु पर्ने कसैलाई के पनि छैन क्वेसन म सोध्नु त्यसो भए जसले नसोधेको त्यसलाई सोध्छु के त सोध्नु न अनि भेराइटी वाइज दीपिका मलाई भन्नु त भेराइटी वाइज राइसमा स्पेसिङ फरक पार्न मिल्छ कि मिल्दैन होला के होला अच्छा सर भेराइटी वाइज स्पेसिङ फरक गर्ने होला कि के गर्ने होला एउटै स्पेसिङले काम गर्छ भेराइटी वाइज पनि अब डिफ्रेन्ट अनुसारले इफेक्ट आउँछ भन्ने हुन्छ होला सर हुन्छ होला अनि यत्रो प्रेजेन्टेसन सुनेपछि हुन्छ होला भन्न पाइन्छ आयो कि आएन यो कुरा प्रेजेन्टेसन भेराइटी वाइज चाहिँ आएन भेराइटी वाइज आएन प्रकाश के भएछ भेराइटी वाइज चाहिँ नाइट्रोजन तल माथि पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा साइटेसन गर्नलाई छुटेछ हो कि ओके सर त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि होइन भेराइटीको लागि हो लिफको स्ट्रक्चर टिलरीको क्यापासिटी त्यो कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्ने हामीले छुटाएछौँ अब अरू कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु छ त्यहाँपछि म भन्छु कि अरू ल ओके छैन भने थ्याङ्क यू उसकोलाई के अरे प्रकाशलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू हामी अब अर्को च्याप्टर पढ्छौँ अब नर्मल्ली चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि डिनाइट्रिफिकेसन लस इज भेरी हाई डिनाइट्रिफिकेसन लस चाहिँ हाम्रो जस्तो क्रपिङ सिस्टममा डिनाइट्रिफिकेसनको लस एकदमै बढी हुन्छ भनिसकेपछि के गर्ने त वाट विल बी द रेमेडी होइन त्यसको चाहिँ रेमेडियल मेजर्स केही छ कि होइन केही छ होला केही छ होला त्यसको लागि वाट क्यान वी डु इज एप्लाइङ द नाइट्रिफिकेसन इनहिबिटर हामी चाहिँ नाइट्रिफिकेसन हुने इनहिबिटर चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा एप्लाई गर्न सक्छौँ जसको कारणले गर्दा के हुँदैन भन्दाखेरि डिनाइट्रिफिकेसन लस चाहिँ कम हुन्छ बिकज द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र यो चाहिँ हामी फर्टिलाइजर कुनै डेभलप कन्ट्रीहरूमा त नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजरहरूसँग चाहिँ जस्तै स्पेसली जापानतिर त मिसाकै हुन्छ भने हाम्रो केसमा चाहिँ हामी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ वाइ इट इज बिकमिङ मोर पपुलर किन चाहिँ यो त्यति धेरै पपुलर हुन थाल्यो नाइट्रोजिनेसन इट इज ड्यु टु द आइपिसिसी होइन इन्टरनेसनल के भन्छ आइपिसिसीलाई त्यो आइपिसिसीको फुल फर्म होइन आइपिसिसी भन्ने क्लाइमेट चेन्जमा काम गर्ने छ नि एउटा इन्टरनेसनल के हो क्लाइमेट चेन्ज भनेर चाहिँ आइपिसिसीले चाहिँ के भन्दाखेरि नाइट्रस अक्साइडको इमिसन N2O को इमिसन भयो भने त्यो NTO ले चाहिँ के गर्छ भन्दा एकदमै बढी
चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई असर गर्छ भन्ने भनेर नाइट्रिफिकेसन इन्हिबिटरको लागि उनीहरूले पनि जोड दिइरहेको छन् होइन अल्सो द नाइट्रिफिकेसन इन्हिबिटर युज गर्यो भने हामीले डिनाइट्रिफिकेसनलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा रोक्न सक्छौँ इट इज द वान केस एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उपाय चाहिँ नाइट्रिफिकेसन इन्हिबिटर युज गर्ने एउटा उपाय हो there are the availability in the मार्केटमा चाहिँ नाइट्रिफिकेसन इन्हिबिटरहरू चाहिँ एभाइलेबल छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्छौँ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा एमोनियम फर्मबाट नाइट्रेट फर्म चाहिँ बन्नको निम्ति के गरिदिन्छ स्पेसली नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाहरूको चाहिँ एक्टिभिटीलाई रोक्नेलाई हामीले नाइट्रिफिकेसन इन्हिबिटर भन्छौँ होइन इट इज द वान केस अदर इज द बायोफर्टिलाइजर्स मैले के सेयर गरेको बोल्या मात्रै छु बायोफर्टिलाइजर्स होइन बायोफर्टिलाइजर्स मैले भनिहालेँ दिज आर द लिभिङ organisms which can apply into the soil or plant to improve the nitrogen fixation or the solubilize the insoluble compound of the that is the soil especially चाहिँ हामीले soilमा अथवा प्लान्टमा जस्तो मेबी सोइलमा हामीले एप्लाई गर्न पनि सक्छौँ अर प्लान्टमा रुट डिपिङ गर्न पनि सक्छौँ भन्दा खोजेको प्लान्टमा हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसको नाइट्रोजन फिक्सेसन सोइलमा बढी होस् फर द पर्पज अफ नाइट्रोजन फिक्सेसन अर सोलुबलाइज द इन्सोलुबल कम्पाउन्ड स्पेसली द फस्फोरस एन्ड सल्फर सोलुबलाइज ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ युज गरिन्छ होइन इट इज द केस these are the biofertilizers especially the rhizobium राइसमा चाहिँ युज हुने कुरा भएन अरू फर्ममा युज हुन्छ होइन त्यस्तै गरी ब्यासिलस एस्परजिलस स्युडोमोनास एजोब्याक्टर होइन एजोस्पाइरिलम होइन इन केस अफ राइसमा चाहिँ भेरी कमन इज द एजोला राइसमा सबैभन्दा कमन भनेको चाहिँ के हो एजोला हो एजोला इज भेरी कमन इन राइस एजोला इट इज द वाटर फन्ड म एउटा फोटो सेयर गर्छु एजोलाको होइन हामीले चाहिँ कमनली पाइन्छ भने के होइन एजोला इज भेरी कमन इट इज द फ्री फ्लोइङ वाटर फन्ड होइन यो चाहिँ वाटर फन्ड एजोला अब यो एजोला छ जुन एजोलाले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एजोलाहरू हुन् स्पेसल्ली हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा यस्तो किसिमको हामीले देख्छौँ ल होइन यो चाहिँ एजोला विच इज द वाटर फन्ड फ्री फ्लोइङ वाटर फन्ड होइन जसको कारणले गर्दा देयर आर द टु एडभान्टेज अफ द एजोलाको चाहिँ दुईटा एडभान्टेज यु क्यान अब्जर्भ one is that ezola provide the dry matter organic matters or the organic matter another is there is the blue green algae in the leaf lobe of the ezola को जुन leaf को lobe हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेशल्ली त्यहाँ चाहिँ blue green algae हुन्छ which is responsible for the nitrogen fixation को लागि responsible हुन्छ हैन फर एक्जाम्पल त्यो मैले शेयर गरेको थिएँ ओके अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लिफको लोबमा यति द लिफ हैन लिफको जुन लोब हुन्छ मैले बनाउन जानिन है त्यो लिफको लोबमा चाहिँ देयर इज द एजोला एजोलाको लिफको लोबमा चाहिँ देयर इज द ब्लू ग्रीन एल्गी यो ब्लू ग्रीन एल्गी चाहिँ यहाँ रहन्छ भनेपछि देयर इज द टु एडभान्टेज अफ द एजोला वान इज द होल प्लान्ट व्हेन इट इज डिकम्पोज यो पुरै डिकम्पोज भयो भने के हुन्छ त भन्दा द्याट प्रोभाइड द अर्गानिक म्याटर एन्ड that is the cyanobacteria or the blue green algae blue green algae ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्छ देयर आर द टु एडभान्टेज why directly we are not using the blue green algae BGA in rice मा हामी BGA किन एप्लाई गर्दैनौं त्यसको भन्दा एजोलाको चाहिँ के एडभान्टेज छ त what are the advantage over the blue green algae
blue green algae, it is the best temperature for the blue green algae is the 25 degrees Celsius. It is the 25 degrees Celsius, degree Celsius, 25 which require the bright sunshine. एकदमै ब्राइट चाहिँ सनसाइन चाहिन्छ यसको फर द पेटल ग्रोथ. Another is that require the continuous flooding water, continuous flooding water चाहिँ यसको बेटर ग्रोथको लागि चाहिन्छ हैन. That type of condition we cannot maintain in case of the rice field. राइसको फिल्डमा यस्तो कन्डिसन हामीले मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ. In case of the temperate region, in case of the tropical and subtropical region, the temperature is very high. एउटा the temperature हुन्छ, and there is the leaf area index of 4 and more than 4 in case of rice when it have the good growth. एकदमै राम्रो ग्रोथ भएको बेलामा त्यो बेलाको राइसको leaf area index the common variety that is 4 or more than 4 सम्म चाहिँ पुग्छ. भन्न खोजेको मतलब better sunshine we cannot maintain here. एकदमै sunshine भयो सर म्युट हुनुभयो. डिग्री सेल्सियस. मैले बोलेको सुनिरहेको थियो, नेट गर्थ्यो हजुर. एकछिन पछिल्लो लगभग 1 मिनेट पछि 30-35 सेकेन्ड सुनेन होला. सरी त्यो यसो गरेको कनेक्सन लस भनिरहेको रहेछ. त्यो भएर है मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि एजोला र ब्लू ग्रीन एल्गीमा कुन चाहिँ बढी युज गर्ने, कुन चाहिँ कमन चाहिँ एजोला छ राइसमा भने ब्लू ग्रीन एल्गी पनि हुन्छ एजोलाको. एजोला एक्चुअली इन द वाटर फर्म बट इन एसोसिएसन अफ द बिडिए. बिडिए चाहिँ कहाँ बस्छ भन्दा लिफको लोबमा बस्छ. त्यो बिडिए इन्डिभिजुअली सिंगली एप्लाई गर्दाखेरि वाट ह्यापन भनेको द्याट रिक्वायर द टेम्परेचर अफ 25 डिग्री सेल्सियस, bright sunshine and the continuous flowing water. This type of the condition we cannot maintain in case of the rice field in under the tropics and the subtropics. किन भन्दा LAI के हुन्छ भन्दा 4 वा त्यो भन्दा बढी LAI चाहिँ मेन्टेन हुन्छ भनेको मतलब ब्राइट सनसाइन BDA ले पाउँछ. नट 25 डिग्री सेल्सियस मात्रै हुन्छ, त्यो भन्दा बढी टेम्परेचर हुन्छ र कन्टिन्युअस वाटर फ्लडिङ हुने भएन. त्यसको ठाउँमा वी आर युजिङ द एजोला चाहिँ युज गर्छ. एजोलाको निम्ति चाहिँ के हो भन्दा टेम्परेचर अप टु 35 डिग्री सेल्सियस इज अप्टिमम हैन. 35 डिग्री सेल्सियस सम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा अप्टिमम हुन्छ. इट इज द केस. एनोदर अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट विल स्ट्यान्ड द सेड अर इट प्रिफर द सम सेडी कन्डिसन. यसले चाहिँ सेडी कन्डिसन चाहिँ प्रिफर गर्छ. एकदमै बढी चाहिँ स्पेशली इन केस अफ द एजोला वी क्यान अब्जर्भ इन केस अफ द लेक हैन. तलाउहरू अथवा पोखरीहरूमा पाइन्छ. त्यस्तो बेलामा पनि पोखरीको जुन पार्ट जहाँ चाहिँ अलिकति बढी सेड हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ एजोलाको बेटर ग्रोथ हुन्छ, विच इज कम्प्याटिबल टु द राइस एरिया हैन. राइसको एरियामा चाहिँ कम्प्याटिबल हुने भयो. एन्ड एनोदर इज द that can easily that successfully growth even in case of the alternate waiting and drying. Alternate waiting and drying मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इजिली गर्न सक्छ, ग्रोथ हुन सक्छ. एजोला contains around 2.5% of nitrogen and up to 6% of phosphorus, potassium. एजोलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ड्राई वेट बेसिसमा इट इज द 2.5% nitrogen and around 0.3 is the variation. It is the 6% of that of the potassium on the basis, dry basis. भन्न खोजेको मतलब एजोला it is the very better source for the nitrogen and as well as the that of the of the potassium को लागि एकदमै बेटर रहेछ हैन. अब चाहिँ what we do, अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ we have spraying the inoculum स्प्रे गर्न पर्यो. बाहिरबाट ल्याउन पनि सकिन्छ इट इज द केस हैन. यो भइहाल्यो हैन. त्यसको लागि then that produce around with around 20 days मा चाहिँ एजोला there is the 20 ton of एजोला we can growth
द ग्रोथ अफ द 20 टन अफ द एजोलाको 20 टनसम्म चाहिँ आउन सक्छ होइन, त्यतिसम्म चाहिँ ग्रोथ हुन सक्छ, ह्याप्पी ग्रोथ हुन सक्छ. इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. किन भन्दा वी सप्लाई द अर्गानिक म्याटर टु सोइल. वाट आर द लिमिटेसन के छ त त्यसो भए बायो फर्टिलाइजर्स इन केस अफ राइस? फिलिपिन्समा त के भन्छ भन्दा साइन्टिस्टहरू बायो फर्टिलाइजर द्याट नट प्रोभाइड द न्युट्रिएन्ट फर द राइसलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्दैन, कम्पिट विथ द क्रप्सलाई कम्पिट गर्छ होइन, स्पेसल्ली फर द फस्फोरस त्यतिकै इन्सोलुबल छ. त्यही माथि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एजोलाले कन्ज्युम गरिदिने भयो भने त बेटर ग्रोथ रुट डेभलपमेन्टको निम्ति फस्फोरस इज भेरी इसेन्सियल. त्यस्तो बेलामा राइसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा फस्फोरस डिफिसियन्सी सिम्टम्स क्यान अब्जर्भ, त्यो पनि देख्छौँ भन्ने कुराहरू छन् होइन. एन्ड इट इज अल्सो भेरी एक्सपान्सिभ इन टर्म्स अफ दियर बेनिफिट. तिनीहरूको रिटर्नको तुलनामा चाहिँ यो एक्सपान्सिभ छ भन्ने कुराहरू पनि छ. त्यही भएर देयर इज लिमिटेसन, बट दिज आर द टु. एजोला इज द भेरी important source in case of the biofertilizer of the that rice field. अरू बायोफर्टिलाइजरहरूको बारेमा स्टडी इन केस अफ द मेजमा चाहिँ हामी ब्याक्टेरिया स्पाइरेलम तिनीहरूको कुरा चाहिँ गरौँला. ओके, इट इज अबाउट द बायोफर्टिलाइजर्स. र मैले यति नै भने. हाउ एनदर क्वेसन इज हाउ वी इन्क्रिज द नाइट्रोजन युज इफिसियन्सी. नाइट्रोजन युज इफिसियन्सी कसरी युज बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. नाइट्रोजन युज इफिसियन्सी भनेको हाउ वी क्यान प्रोटेक्ट फ्रम द लसलाई चाहिँ कसरी जोगाउन सक्छौँ अथवा घटाउन सक्छौँ, द्याट इज द मोर इम्पोर्टेन्ट. त्यही भएर इन केस अफ द एप्लिकेसनको निम्ति हामीले राइट डोज अफ फर्टिलाइजर, राइट वे अफ एप्लिकेसन फर आर कन्सेप्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द इन्क्रिजिङ द nitrogen use efficiency. Apart from that, we can apply the nitrification inhibitor, and we can apply the we can manage the crop as a very better growth होइन. एकदमै राम्रो ग्रोथ हुने गरी चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि म्यानेज गर्ने, बायोटिक स्ट्रेसहरू हुन नदिने. दिस आर द वेज होइन टु इम्प्रुभ द नाइट्रोजन युज इफिसियन्सी. सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पुरा अर्कै कन्सेप्ट हो होइन, नाइट्रोजन सेड्युलिङ, need based nitrogen management. These are the case are important, especially important for the that improving the nitrogen use efficiency. Another is I have already told NDVI. NDVI भनेको के हो, why that use NDVI, what is NDVI? NDVI is the normalized difference vegetative index. Actually it is the NDVI. NDVI is the normalized difference vegetative index. It is very important है. हामी जुनसुकै ठुलो म्यापहरू हेर्छौँ नि, त्यस्तो म्यापहरूमा पनि जुन स्टार्टिङ फ्रम द येल्लो टु द ग्रिन पार्ट्सहरू चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ, इट इज अन द बेसिस अफ एनडिभिआई. अनि एनडिभिआई को भ्यालु चाहिँ द्याट इट मुभ्स अराउन्ड -1 टु द +1, -1 देखि चाहिँ +1 सम्म चाहिँ मुभ गर्छ. र एनडिभिआई स्पेसल्ली इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम द स्याटेलाइट. वी क्यान अब्टेन फ्रम द स्याटेलाइट म्याप. स्याटेलाइट म्यापहरूबाट चाहिँ एनडिभिआई चाहिँ अब्टेन आउँछ होइन. र सँगसँगै राम्रो किसिमको क्यामेराहरू डिजाइन फर द स्टडी अफ द ग्रिननेस स्टडी गर्नको निम्ति छ. त्यस्तो क्यामेराहरूमा पनि के हुन्छ भन्दा एनडिभिआई हुन्छ है. Actually, how the NDVI value is that NDVI को भ्यालु चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ त त्यसो भए म यहाँ एउटा फिगर चाहिँ गर्छु. फिगर
इमेज सेयर गरेको छु हैन हेरौँ हाउ द एनडीभीआई भ्यालु इज क्याल्कुलेटेड हामी एनडीभीआई भ्यालु भनेको के हो हेरौँ नियर इन्फ्रारेड एन्ड द भिजिबल चाहिँ द्याट रेन्जको लाइट हैन इट इज द केस इन बोथ सिनारियो हेरौँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब लाइट इन्टरसेप्सन हुन्छ लाइट इन्टरसेप्सन भइसकेपछि हाउ मच अमाउन्ट अफ द लाइट इमिटेड फ्रम द भेजिटेसनबाट चाहिँ कति हुन्छ स्पेसली नियर इन्फ्रारेड लाइट इज नट इम्पोर्टेन्ट फर द फोटोसिन्थेसिसको लागि यो इम्पोर्टेन्ट होइन इम्पोर्टेन्ट द भिजुअल ब्रेन्सको चाहिँ लाइट हो हेरौँ त इट इज द फर्स्ट फिगर इज द ग्रीन प्लान्ट एन्ड द सेकेन्ड फिगर इज द येल्लो सेनेसेन्स प्लान्ट हैन इट इज द अब यसमा चाहिँ भिजुअल रेन्जको चाहिँ लाइट 30% इमिट भयो रिफ्लेक्सन भएर गयो भने इन केस अफ द ग्रीन प्लान्ट फर्स्ट वान ओन्ली 8% जति इन्टरसेप्टेड थियो 8% मात्रै के भयो चाहिँ स्केप भएर गयो बट इन्फ्रारेड चाहिँ कति भयो 50% भयो सेकेन्डमा 40% भयो हाउ क्यान वी that calculate the NDVI value for the first one is it is the near infrared minus the visible right it is the light reflected from the near infrared minus visible भनेको 0.5 minus 0.08 divide by the both factor 0.05 plus कति टोटल चाहिँ कति लाइट चाहिँ के भयो भन्दा रिफ्लेक्टेड भयो that is the case त्यो गर्दा 0.72 आयो and the second one is 0.1 को आयो त्यही भएर इट डिपेन्ड्स हैन कति एनडीभीआई को भ्यालु अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ द्याट इज रिलेटेड टु द केसँग रिलेसन राख्ने भन्दा ग्रीननेस अफ द प्लान्ट नट ओन्ली द ग्रीननेस यहाँ ग्रीननेस जुन एलसीसी अथवा हामीले के हेरिरहेछौँ भन्दा चाहिँ अर्को के भने एनडीभी के अरे स्प्याडको फुल फर्म के थियो व्हाट इज द फुल फर्म अफ स्प्याड हिसाब के थियो प्लान्ट एनालिसिस डेभलपमेन्ट स्प्याडको फुल फर्म के थियो भनेको के सोइल प्लान्ट एनालिसिस डेभलपमेन्ट that is the value of the SPAD soil and plant analysis development SPAD they are responsible for measurement of the chlorophyll को content आखिरी चाहिँ त्यो जुन चाहिँ SPAD को भ्यालु लाई क्वालिटेटिभ एस्पेक्टमा चेन्ज गरेर डेभलप गरेको लिफ कलर चार्ट हैन यो नयाँ टेक्निक त हैन त्यो स्प्याडबाट हो बट इन केस अफ द एनडीभीआई व्हाट इज द इम्पोर्टेन्ट हियर इज the amount of the light that intercepted and that of the light which is reflected is not only depend upon its greenness but also dependent on the amount of the green parts कति ग्रीन पार्ट्स छ के कति एउटा लिफमा कति ग्रीननेस छ त्यसले मात्र डिटरमाइन गर्दैन यहाँ हेर्यो भने त के देखियो भन्दा ग्रीननेसले यो एनडीभीआई 0.72 र 0.1 को आयो यो फर्स्ट फिगरमा मानु कि आधी ब्रान्चहरु हटाइदियौ भने भिजिबल रेन्जको लाइट चाहिँ बढी के हुन्छ रिफ्लेक्टेड हुन्छ के कुरा बुझिन्छ भिजिबल रेन्जको बढी रिफ्लेक्टेड हुन्छ थोरै लिफ भयो भने त भिजिबल लाइटको इन्टरसेप्टेड अथवा त्यसले कन्ज्युम धेरै गर्छ त त्यहाँ चाहिँ त्यो त जति रिफ्लेक्टेड भनेको त यहाँ जति उसले चाहिँ भनौं न त्यो लाइटलाई कन्ज्युमको रूपमा लियौं द ग्रीन पार्ट्स हैन जति गर्यो त्यति त हुँदैन यहाँ चाहिँ यदि मानौ कि के रहेछ भन्दा एकापट्टिको टोटल यो सिमेट्री छ यो प्लान्ट एकापट्टिको 50% फोलिएज फाल्दियो भने 16% चाहिँ लाइट चाहिँ रिफ्लेक्टेड हुन्छ हैन जब 16 युज गर्छौं हामी 0.5 माइनस 0.16 डिवाइड बाइ 0.5 प्लस 0.16 त्यो बेलामा एनडीभीआई को भ्यालु भयो भनेपछि के रहेछ त भन्दा एनडीभीआई इट इज नट इम्पोर्टेन्ट ओन्ली द इम्पोर्टेन्ट फ्रम द ग्रीननेस अफ प्लान्ट इट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फ्रम द व्हाट इज द ड्राई म्याटर अफ प्लान्ट ग्रीन ड्राई म्याटर कति छ इम्पोर्टेन्ट त्यो पनि हो त्यही भएर चाहिँ लिफ कहिले कहिले के हुन सक्छ भन्दा स्मल प्लान्ट हुन सक्छ कहिले कहिले बट दैट मे बी द भेरी ग्रीन लिव्स हैन प्लान्ट चाहिँ एकदम स्मल छ ग्रीन लिव्स छ नट नेसेसरी दैट इज नट अ प्रोडक्टिभ प्लान्ट त्यो त प्रोडक्टिभ प्लान्ट त हैन नि हैन प्रोडक्टिभ प्लान्ट त नर्मल ग्रोथको हुनु पर्यो नर्मल ग्रोथ नभएको तर एकदम ग्रीन भएको भयो भने त के हुन्छ लिफ कलर चार्टको भ्यालु बढी आउँछ चाहिँ स्पाइडको भ्यालु बढी आउँछ बट इन केस अफ एनडीभीआई ले त के गर्ने भयो भन्दा टोटल ग्रीननेसको कुरा पनि गर्ने भयो र ग्रीन इन्टेन्सिटीको कुरा पनि गर्ने भयो क्लोरोफिलको इन्टेन्सिटीको कुरा पनि गर्ने भयो र ग्रीन पार्ट्स को कुरा पनि गर्ने भयो त्यही भएर एनडीभीआई इज भेरी इम्पोर्टेन्ट व्हिच इज युज फर द रिमोट सेन्सिङ
रिमोट सेन्सिङको निम्ति युज हुन्छ। व्हाट इज द टर्म रिमोट सेन्सिङ मिन? रिमोट सेन्सिङ भनेको के होला रबिन? हजुर सर, रिमोट सेन्सिङ भनेको के होला? ग्रीन सिकरहरू युज गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो डिजिटल हुन्छ होला, त्यही होला सर। त्यो उ गर्न मोबाइल एप्लिकेसनहरू हालेर गर्ने मिल्ने खालको हो कि? त्यो ग्रीन सिकर भनेको नि त एनडीबीआई भ्यालु त हो। हजुर हजुर, द्याट इज द टुल होइन। एनडीबीआई इज द टर्मिनोलोजी। त्यसको निम्ति ग्रीन सिकर भनेको त के भयो भन्दाखेरि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट भनौँ न। ल के होला मनिला? सुनिरहेको छ नि के अरे टर्म रिमोट सेन्सिङ भनेको? त्यही त सुनिरहेको सर। यो जिआइएसहरूमा युज गरिन्छ नि। अब हामी घरमै बसेर त्यहाँ ड्रोनहरू पठाएर त्यहाँको अब विडको इन्फेस्टेसन कस्तो छ, किराहरू लागेको छ कि नै, त्यसरी डाटा लिने टेक्निक हो कि रे सर। एक्ज्याक्टली भन्न चाहिँ अलि आएन, फिल्डमै नजानी तर यहीँ बसेर चाहिँ होइन। नर्मल्ली के भन्दा द्याट इज द रिमोट सेन्सिङ, द्याट इज द युज अफ द म्याप or the use of the NDVI value, we can remotely assess and then decision for the that crop growth मा के डिसिजन छ हैन। जस्तो हामी चाहिँ फर एक्जाम्पल एउटा फिल्ड, एउटा यो फिगर त अहिले यहाँ दुईटा प्लान्ट छ मानौँ कि यो पुरै राइस फिल्ड हो। त्यसमा चाहिँ वी क्यान अब्जर्भ द टु टाइप हैन। त्यो चाहिँ जुन रिमोट सेन्सिङ गर्ने चाहिँ कुराहरू हुन्छ, मेबी द ड्रोनले फोटो खिच्छ, भिडियोहरू पठाउँछ, त्यो पुरै प्लटको एनडीभीआई 1। सेकेन्ड इज द प्लान्ट टेम्परेचर, एनदर इज द इभापोरेसन रेट, ट्रान्सपिरेसन रेट, त्यसको बेसिसमा सोइलको मोइस्चर कन्टेन्ट, दिज अल आर प्लटेड। सबै कुरा प्लटिङ हुन्छ, सबै कुरा के डिफ्रेन्ट म्यापहरूमा हैन। मानौँ कि एउटा फिल्ड हो यो भने यो फिल्डको माथि त के भयो भन्दाखेरि स्याटेलाइट त एकदमै धेरै घुमेर स्याटेलाइट म्याप किन्नको लागि त महँगो पर्ने भयो। भनेपछि के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ जुन ड्रोनमा चाहिँ क्यामेराहरू फिट गरे हुन्छ हैन। स्पेसल्ली त्यो गइसकेपछि उसले त्यो प्लटभरिको इन्फर्मेसन इन टर्म्स अफ एनडीभीआई, इन टर्म्स अफ सोइल मोइस्चर कन्टेन्ट, इन टर्म्स अफ सैलिनिटी एज वेल, इन टर्म्स अफ द that plant temperature, त्यसको आधारमा चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसनहरू दिन्छ। त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा we have a certain decision about the crop management हैन। एनडीबीआई कम छ, apply the nitrogenous fertilizer हैन। when the plant temperature is high, what happens? then के भएछ त there may be the drought stress, there may be the biotic stress or other abiotic stress के छ त्यो साइन्टिस्टहरुले अथवा चाहिँ ग्रोअर्सले त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्छ हैन। सिमिलर द मोइस्चर कन्टेन्ट कम छ, एप्लाई द इरिगेसन चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ हैन। that is the concept of the remote sensing. and in case of the remote sensing, धेरै डेभलप कन्ट्रीहरुमा जस्तो राइसको एरिया कति छ भनेर चाहिँ मानौ 15,000 हेक्टर हामीले भनिरहेछौँ नि। based on that information from the different agriculture related अफिसबाट चाहिँ आएको इन्फर्मेसन हो। डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ के गर्छ भन्दा युज द स्याटेलाइट म्याप, एन्ड त्यो स्याटेलाइट म्यापमा राइसको सिजनमा राइसको सर्टेन चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर मन्थमा एनडीभीआई कति हुन्छ भन्ने कुरा वी क्यान एसेस, हामी भन्न सक्छौँ। त्यो भएको बीचको एरिया कति छ भनेर एसेस गर्छ र त्यो एरियालाई चाहिँ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी क्रप एरिया मान्छौँ। हाम्रो जस्तो कन्डिसन हुँदैन, त्यो एनडीभीआई कै रूपमा चाहिँ भनिरहेको हुन्छ हैन। स्पेसली हैन अब फरेस्ट एरिया कति छ, हाम्रो पनि फरेस्टतिर चाहिँ एकदमै बढी युज हुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट साइन्सतिर एनडीभीआई एकदमै बढी युज हुन्छ। कहाँ चाहिँ सेटलमेन्टको एरिया छ, जहाँ टेम्परेचर एकदमै बढी हुन्छ हैन, जहाँ चाहिँ एनडीभीआई भेरी लो हैन, त्यस्तो सेटलमेन्ट एरियाहरू कहाँ छन्, फरेस्ट एरियाहरू कहाँ छन् हैन। जस्तो साल ट्रीको चाहिँ एनडीभीआई कुनै एउटा रेस्पेक्टिभ सिजनमा अरूकोसँग म्याच नहुने गरी डेभलप गर्ने र त्यो सालको चाहिँ एरिया कति छ वी क्यान एसेस, त्यो गर्न सक्छौँ। Another is in case of the experiment as well, what we do, हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा फर एक्जाम्पल इन द डिफ्रेन्ट ग्रोथ स्टेजमा हामी चाहिँ एनडीभीआई को भ्यालु लिएर त्यो ग्रोथ स्टेज अनुसार वी क्यान डेभलप रिग्रेसन इक्वेसन विथ ग्रेन हिल र एनडीभीआई को बीचमा चाहिँ रिग्रेसन हामी पत्ता लगाउँछौँ, मोडेल पत्ता लगाउँछौँ र
नेपालको सेटेलाइट म्यापबाट लिएर नेपालको त्यो एनडीबीआई एभरेज एनडीबीआई कति रहेछ मिड अफ द सिजन फर एक्जाम्पल इन द इयर्स अफ द भाद्रमा चाहिँ मानौँ कि प्लान्ट चाहिँ एक्टिभ टिलरिङ स्टेजमा छ भने हामीले एक्टिभ टिलरिङ स्टेज र द्याट अफ द ग्रेन यील्डको चाहिँ रिग्रेसन गरेर एउटा फर्मुला छ वी हेभ वान फर्मुला वान मोडेल। अब हामी भदौमा चाहिँ एक्टिभ टिलरिङ स्टेजको नेपालभरिका राइसको एनडीबीआई कति छ इफ वी क्यान एसेस फ्रम द सेटेलाइट म्याप यो भ्यालु राखिसकेपछि के हुन्छ वी हेभ अ यील्ड हाम्रो चाहिँ कति प्रोडक्टिभिटी हुन्छ त यो वर्ष वी क्यान अर्ली सिजनमै हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यति यील्ड हुन्छ है राइसको भनेर हामी भन्न सक्छौँ एन्ड वी हेभ अल्सो द एरिया देन इट इज द एक्सपेक्टेड यील्ड अर द एक्सपेक्टेड भोल्युम अफ राइस प्रोडक्सन फर दिस इयर भनेर हामी डिसिजन गर्न सक्छौँ। दिज आर द कन्सेप्ट अफ द द्याट रिमोट सेन्सिङ एन्ड इट इज एनडीबीआई इज द भेरी पपुलर केस होइन एकदमै पपुलर चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेजरमेन्टको टुल हो एनडीबीआई। इट इज अबाउट द डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट अफ द फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट होइन यो फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट होइन कसैले एनडीबीआईमा काम गरे पनि हुन्छ फेरि सिकर इट इज भेरी चिप होइन कहाँ पाइन्छ होइन खोजौँ मसँग थियो पहिला होइन अहिले त छैन नभएको कुरा के भनौँ 1,20,000 पर्छ कहाँ नै जानुभयो त आज किन साथीहरूलाई मसँग काम गर्ने बेलामा अहिले एकदम बढी बिर्सिन्छु होइन बट द्याट इज भेरी चिप एन्ड चाहिँ हामी केही रिग्रेसनहरू डेभलप गरेर चाहिँ इस्टिमेट गर्नेतिर चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ होइन एउटा रिग्रेसन इक्वेसन पत्ता लगायो हाम्रो अनुसार अनि चितवनको डिफ्रेन्ट फार्मर्स फिल्डमा गएर चाहिँ एनडीबीआई लियो त्यो एनडीबीआईसँग चाहिँ यील्ड कति हुन्छ प्रेडिक्ट गर्यो वेदर इट इज साइमुलेटेड यील्ड द्याट अफ द चाहिँ अर्को रियली हामीले हार्भेस्ट गर्दाखेरि फरक हुन्छ हुँदैन भनेर हामी चेक गर्न सक्छौँ होइन दिस इज द सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट अफ द रिमोट सेन्सिङ होइन एउटा एकदमै सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट हो रिमोट सेन्सिङको। लेट स्टार्ट टु द विड म्यानेजमेन्ट वाटर म्यानेजमेन्टमा हामी राइसमा पढ्दैनौँ ओभियसली मैले भनिहालेँ हामी चाहिँ विड म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौँ। विड म्यानेजमेन्ट म्यानेजमेन्ट म भोलि भन्छु सबै कुराहरू विड म्यानेजमेन्टको बट इन केस अफ द विड म्यानेजमेन्ट देयर आर द टु टेक्निक्स अफ द वान विड म्यानेजमेन्ट वान इज द इन्डाइरेक्ट मेथड्स अफ विड म्यानेजमेन्ट एन्ड अनदर इज द डाइरेक्ट मेथड्स अफ विड म्यानेजमेन्ट। एउटा चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथड्स हो अनदर इज द डाइरेक्ट मेथड्स हो होइन इन्डाइरेक्ट मेथड्स भनेको एग्रोनोमिक practice which are not directly related to the weed, uprooting of weed or that is the removing of weed from the fields. That are not the practice. These are the agronomic management practice, but that with decrease the weed population in the field. Field मा चाहिँ weed population decrease गर्ने. For example, अघि के केस थियो हामी क्लोजर स्पेसिङमा जब कुरा गर्छौँ क्लोजर स्पेसिङमा there is the low weed problem भनेपछि weed management को निम्ति what we do in case of the agronomic management use the high density planting or the increasing the seed rate होइन these are the practice of the practice but we are not चाहिँ directly that remove the weeds or control the weeds from the field बाट चाहिँ uprooting गर्ने हटाउने त्यसलाई किल गर्ने होइन these are the agronomic management practice which indirectly that reduce the growth of the yield. For example, transplanting गर्यो भने के हुन्छ within a transplanting date transplanting गरेको डेटमा नै प्लान्टको हाइट हाम्रो के हुने भयो 15 सेन्टिमिटर हुने भयो। अब जुन प्लान्ट हाइट टल हुन्छ that have the better advantage over the other weeds होइन एज कम्पेयर टु द डिएसआर त 8 दिनमा बल्ल 2 सेन्टिमिटरको हुन्छ भनेपछि ट्रान्सप्लान्टेड हाइट त 8 दिनमा 15 सेन्टिमिटरको हुने भयो इस्टाब्लिस भएपछि भनेपछि ट्रान्सप्लान्टिङ सिडलिङ ट्रान्सप्लान्टिङ गर्यो भने पनि के हुन्छ त्यसको हाइटको एडभान्टेज भएर वेट चाहिँ के हुन्छ कम हुन्छ वेट र चाहिँ द्याट अफ द क्रपको कम्पिटिसन चाहिँ कम हुन्छ
भनिसकेपछि these are the indirect methods. And the direct methods, in case of the direct methods, we are directly dealing about the control of the weeds. For example, uprooting, for example, the case of the herbicide application, manual weeding, or the mechanical weedings. These are the case. हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा we are directly disturb the weedलाई चाहिँ directly disturb गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा direct methods भन्छौँ. यो सबैको बारेमा म भोलि weed managementको बारेमा डिटेल I will explain है डिटेल weedको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु. देन हामी पछि चाहिँ राइसको बारेमा सकिहाल्छौँ. ओके, दिस अबाउट फर टुडे. के क्वेसन छन् भने प्लिज, नत्र भने आजलाई यति नै लिएँ मैले. के क्वेसन छन्? सर यो एनडिभिआई युज गरेर रेस्पोन्स इन्डेक्स निकालेर पनि नाइट्रोजनको एप्लिकेसन रेस्पोन्स इन्डेक्स निकालेर पनि नाइट्रोजनको एप्लिकेसन गरिरहेको हुन्छ नि. रेस्पोन्स इक्वेसन, रेस्पोन्स इन्डेक्स के सर? के हो त्यो रेस्पोन्स इन्डेक्स भनेको चाहिँ? एउटा आर्टिकल पढ्दा भेटेको सर हामीले पनि है. एनडिभिआई अफ नन लिमिटेड प्लट डिभाइड बाई एनडिभिआई अफ रिफरेन्स प्लट भन्दो रहेछ कि. अनि यसको भ्यालु चाहिँ यदि 1.25 भन्दा अबोभ भयो भने चाहिँ नाइट्रोजन एप्लाई गर्ने, टप ड्रेस गर्ने. यदि त्योभन्दा थोरै भयो भने चाहिँ नि ठिक छ पछि एप्लाई गर्ने भनेर छोडिदिने रहेछ. यो नर्मल एनडिभिआई युज गर्नु र यो युज गर्नुमा चाहिँ के फरक भयो त नि? कुन गर्दा राम्रो हुन्छ? यस्तो भयो, एनडिभिआई को यस्तो एनडिभिआई कति अप्टिमम भ्यालु हो राइसलाई भन्ने कुरा वी कान्ट टेल हैन. एनडिभिआई कति हुन्छ भन्ने राइसलाई भन्न सक्दैन नि. सिडलिङ स्टेजमा एनडिभिआई कम हुन्छ हैन. अनि जति बढ्दै जान्छ सिडलिङ स्टेजमा ग्रीन कलर भएको सिडलिङ भन्दा टिलरिङ स्टेजमा येलो कलर भएको प्लान्टको एनडिभिआई बढी भ्यालु बढी हुन्छ. कुरा बुझिन्छ मैले भनेको? सिडलिङ स्टेजमा एकदम ग्रीन कलरमा छ प्लान्ट, एनडिभिआई भ्यालु कम हुन्छ. टिलरिङ स्टेजमा त्यो भन्दा येल्लो छ प्लान्ट सिडलिङमा भन्दा हैन. तर के हुन्छ भन्दा त्यसको एनडिभिआई भ्यालु बढी हुन्छ. ओके, किन भन्दा एनडिभिआई भनेको त लिफको कलरसँग मात्रै इम्पोर्टेन्ट छैन कि नम्बर अफ द लिफसँग पनि इम्पोर्टेन्ट छ के. लिफको ग्रीन एरिया भने नि मैले, ग्रीन एरिया र ग्रीननेस दुईटामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ हैन. भनिसकेपछि एनडिभिआई को डिफ्रेन्ट स्टेजहरुमा डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालुजहरु चाहिँ अप्टिमम भ्यालु हुन्छन् हैन. अब त्यो रेस्पोन्स भनेको के होला मलाई अकर्डिङ टु यु जुन डेफिनेसन गर्यो त्यो भनेको अप्टिमम म्यानेज गरेको अनलिमिटेड प्लट्समा अथवा चाहिँ हामी त्यस्तो त्यो चाहिँ नल नाइट्रोजनलाई लिमिट नगरेको अप्टिमम युज गरेको प्लटमा, एडिक्वेट नाइट्रोजन युज गरेको प्लटमा त्यसको तुलनामा फिल्डमा भएको एनडिभिआई को डिफ्रेन्ट स्टेजहरुमा कस्तो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिलेट गरेको होला हैन. तर त्यसको निम्ति एनडिभिआई हामीलाई अप्टिमम प्लटको एनडिभिआई पनि डिफ्रेन्ट ग्रोथ स्टेजको निम्ति चाहियो. त्यस्तै गरी यतापट्टि अर्को क्रपमा पनि डिफ्रेन्ट ग्रोथ स्टेज चाहियो. एन्ड द्याट इज डेभलप. मलाई एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ रेस्पोन्सको बारेमा थाहा भएन हैन, म पनि खोज्नुला, बट द्याट मे बी हैन. त्यस्तै एलसिसी को जस्तै क्रिटिकल भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो रेस्पोन्सको यतिसम्म हो भनेर, अनि मात्रै हामी एप्लाई गर्न जान सक्छौं. बन्धु बरालको रिसर्चमा छ के सर यो अस्ति असाइनमेन्ट थियो कि हाम्रो, अनि त्यसमा आएको थियो. अनि कुन चाहिँ युज गर्दा राम्रो हुन्छ? बन्धु बरालको मेबी अप्लिकेसन छ, म हेर्छु है. त्यो अप्टिमम प्लटसँग के युज गरेको होला त्यो मेथोडोलोजी पनि उले कतिबाट कपी गर्नु भयो होला हैन उहाँले हैन. तर चाहिँ के गर्नु पर्यो मैले भने नि प्रत्येक डेभलपमेन्ट स्टेजमा एनडिभिआई को भ्यालु कति हुन्छ पहिला त त्यो फिक्स गर्न पर्यो हैन. जस्तो ग्रीन सिकरको यस्तै एक्सपेरिमेन्टहरु लिबर्डले पनि गरिरहेको छ. हाम्रो स्टुडेन्टहरु के भनेको चाहिँ नाम त हैन, लिबर्डको स्टुडेन्टहरुलाई पनि म आफैले लिबर्डमा काम गरिरहेको छु, यो गर्न पर्यो भन्ने छ भनेर राम्रै आएर हामी छलफल गरेर यस्तो ट्रिटमेन्ट बनाऊ, यसरी चाहिँ मेजर गरेर गरौँ भनेर म आफैले भनेको. लिबर्डले पनि केही फाइन्डिङहरु गरिरहेको होला, त्यो थाहा भएन, आई डोन्ट नो. बट चाहिँ के हो भन्दा त्यसको मैले भनिहालेँ बेसिक कन्सेप्ट हैन. Not only to the greenness of plant, it also depend upon the green area of plant. त्यो भन्ने बित्तिकै प्रत्येक स्टेजमा एउटै किसिमको चाहिँ एनडिभिआई भ्यालुले काम गर्दैन. ओके,
थ्याङ्क यू। म अर्को क्लास अलि अर्ली जोइन गर्नु छ आज, त्यही भएर मैले। ओके सर। थ्याङ्क यू सर। वेलकम।